All right. So we have been discussing in the last few class join, right? SQL join. So we cover different types of join, inner join, outer join, left, right. So today we'll be discussing about multi-row function. Multi-row function. Multi-row function. What is multi-row function? So before going into today's sessions, I was asking about to write a simple SQL statement to retrieve the employee information along with department name. So in order to bring the department name, we need to use join. So now we need to decide what join which is appropriate here. What join is appropriate here? Should we do the inner join? Can anyone tell what is inner join? Inner join is direct join. It returns record from the both tables, whatever is common between them, right? Whatever is common between them. So this is table A and this is table B. Table A, table B. So when we do the inner join, so it will bring record whatever is common between them. So here is the common between them. So it is inner join. So if I do inner join here, if I do inner join here, so this is inner join. If I don't mention inner, it automatically takes inner join. If I do inner join here, what would happen? Sure. Department ID. So if I do inner join here, it will bring record, whatever is common between them. We may lose record here if a employee makes between this salary, but if employee does not have any department, then we will lose the record. So inner join is not appropriate join here. আমাদের কোশ্চেনটা ছিল রাইট ইস এ ফেচ এমপ্লয়ি ইনফরমেশন who makes 10 to 15,000. So if some employee does not fall under these range, then we will lose this record. So inner join is not appropriate. So we need to do the left join. So it will bring all the employee information along with matching department name. Along with matching department name. সো এখানে আমাদেরকে ডিপার্টমেন্ট নেমের এলিয়াসটা দিতে হবে, না দিলেও আসবে কারণ ডিপার্টমেন্ট নেম দুটোটা টেবিলে মিলে একবার আসে। ওকে, ডিপার্টমেন্ট নেম আসছে, রাইট? ডিপার্টমেন্ট নেম আসছে। So but in between I asked another question, what is null? Null represents a missing record, unknown, undefined. Good. So
What is null? We see here when you run a SQL statement here for the department ID, for the department, for the commission, for the manager one records, they shows that null. So what is null? Null is null represent null represent a missing, unknown, or undefined value. Undefined value. It is not zero. It is not. It is not zero. It is not empty string. Empty string বলতে it is not. এটা জিজ্ঞেস করতে পারে. It is not false. It is not none. আমি অনেকগুলা শব্দ বলতেছি কারণ হচ্ছে যে এখানে ডাটাবেজের ভিতরে জিরো এমটি স্ট্রিং এ দুইটা ইউজ হয়। ফলস এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে, নান এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে, পাইথন অথবা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ হয়। But null represent missing records. So when, like for example, when we are inserting a data into a tables, we'll discuss how to create tables, how to insert data into the tables. We'll discuss in the future class. But for now, just know that null, when we insert a record, like for example, we are inserting a record into the employee tables, and when we are inserting, we did not define the value for the department. So it will come like this null, unauthenticated value, undefined value, unknown value, বা এই ধরনের. So it would be like this. But it's not zero. It's not a space. It's not a space string. It has space. It's not zero. It's not a space. It is just undefined. এটা ডিফাইন করা হয় না, এই জন্য নাল হিসেবে দেখাচ্ছে, মিসিং ভ্যালু হিসেবে দেখাচ্ছে। সো আমাদেরকে যদি বলা হয়, if we are asked to write a SQL statement to return for the employees, they don't have department, or employees they are not assigned to any department ID, then আমরা এভাবে লিখতে পারি, we can write like this, is null. So let me see. So this is one condition, department ID, HR. Oh, sorry, এটা কমা হবে না, it would be colon. Okay, so we have one employee that it not assigned to uh, any department. So when এই রেকর্ডটা ইনসার্ট করা হয়েছিল, তখন ডিপার্টমেন্ট আইডির জন্য কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়নি। সো তখন এটাকে নাল হিসাবে নিয়ে নিছে। সো অ্যানাদার কোশ্চেন, যেহেতু নাল আসছে, write a SQL statement to return the employees who make commission and who does not make commission. So first write who make commission. Where commission percentage is null. So is not null, right? We wanted to return the employee who make
commission. So is not null মানে হচ্ছে যে the value will get all the employee name who makes some commission, who make commission. And if we are asked to write a SQL statement to return who does not make commission, like this. Understand? It's clear? So this is who does not make commission. Check the values. They don't have commission. They don't make commission. They don't make commission, right? And other one, they make commission. They make commission. So we আমাদেরকে যদি বলে যে কমিশন কত টাকা কমিশন ক্যালকুলেশন করে বাইর করতে পারে, সো এটা যদি করতে বলে তখন আমরা গুণ করলে তো কমিশনটা বাইরে হবে, কিন্তু যে শব্দগুলোর নাল আছে, নাল মাল্টিপ্লাই বাই এনি ভ্যালু, নাল মাল্টিপ্লাই নাল মাল্টিপ্লাই এনি ভ্যালু, অথবা প্লাস মাইনাস নাল প্লাস ভ্যালুস, নাল মাইনাস ভ্যালুস, everything will come null. Everything will come null because its unauthenticated value is undefined value. So how to handle that? If you want to make something calculation, how to handle null value, we will learn in the single row function. So today we'll be discussing about the multi-row function. What is multi-row function? Multi-row function in the SQL is who accept values, who accept many records and return per row basis. Return per row basis. So it is kind of like, for example, real, like before going into the definition, রিয়েল আমাদেরকে যদি বলা হয় এই এমপ্লয় টেবিলের ভিতর সবচেয়ে বেশি টাকা কে মেক করে, হাউ উই গোনা ফাইন্ড? অথবা যদি বলে যে সবচেয়ে কম টাকা কে মেক করে, মিনিমাম বাইর করতে বলে, আর যদি ম্যাক্সিমাম বাইর করতে বলে, এগুলা অথবা যদি বলে যে হোল স্যালারি কত টাকা, এই এমপ্লয়ি যে এইখানে মাসে কত টাকা স্যালারি আসে, যে সব এমপ্লয়িকে বেতন দিতে হবে, তো এখন এই স্যালারি টোটাল কত টাকা লাগবে এটা যদি বাইর করতে বলে, হাউ উই গোনা ফাইন্ড? সো এগুলাকে বলে মাল্টি রো ফাংশন। সো সাম, আমরা সাম করব স্যালারি, এই সাম করলে আমরা জানতে পারবো যে টোটাল কত টাকা স্যালারি আসে। যে এগুলা অনেকগুলো রেকর্ডকে কনসিডার করবে, রিটার্ন করবে সিঙ্গেল রেকর্ড হিসাবে রিটার্ন করবে, সেটাকে মাল্টিরো ফাংশন বলা হয়। সো ফর এক্সাম্পল দেয়ার আর সাম মাল্টিরো ফাংশন সাম, এগুলো এভাবে ব্যাকেট দিতে হয়, সাম কাউন্ট, তারপরে সাম কাউন্ট ম্যাক্স, মানে ম্যাক্স ভ্যালু বাইর করার জন্য, মিন মিন ভ্যালু বের করার জন্য, তারপরে যদি বলে যে অ্যাভারেজ স্যালারি কত, এভিজি দিলে অ্যাভারেজ স্যালারি বাইর করা যায়, এটা একটা মাল্টিরো ফাংশন। সো এগুলো বিল্ট ইন ফাংশন আছে, আমরা ডিসকাস করব। তারপরে বিল্ট ইন মাল্টিরো ফাংশন, মিন, ম্যাক্স, কাউন্ট, অ্যাভারেজ, সাম. There are some new database, they have some new multi-row function is there. So these all are called multi-row function.
they calculate many rows. Many rows বলতে এখানে যে রোজ, এক একটা রো, রাইট? এক একটা রো মেনি রোজ কে ক্যালকুলেট করে রেজাল্ট দিবে সিঙ্গেল রো বেসিস অথবা পার গ্রুপ বেসিস। সো নাও উইল লার্ন হাউ উই ক্যান identify, how we can return something like that. So first question is I was asking what is the total salary? এটা কি করবে, টোটাল স্যালারি যদি বাইর করতে হয় তাহলে আমরা সাম ফাংশনটাকে ইউজ করতে হবে। সাম ফাংশনটা যখন ইউজ করব তখন আমরা এখানে টোটাল স্যালারি কত বের করতে পারবো। কিভাবে বের করব? সিলেক্ট ফ্রম এমপ্লয়ি টেবলস HR ডট এমপ্লয়িজ। তো এখানে সাম দিই স্যালারি, ব্র্যাকেটের ভিতর স্যালারি দিছি। সো অনেকগুলো রোকে ক্যালকুলেট করে সে সিঙ্গেল রোতে আমাকে টোটাল অ্যামাউন্টটা দিছে। এটাকে, এই জন্য এটাকে বলে মাল্টি রো ফাংশন। এটাকে অলসো বলে, মোস্ট কমনলি ইউজ, এটাকে এগ্রিগেট ফাংশন বলে। এগ্রিগেট করা, এগ্রিগেট, এই জন্য এগ্রিগেট ফাংশন বলে এটাকে। এগুলো সবগুলাকে এগ্রিগেট ফাংশন বলে। মাল্টি রো ফাংশন অলসো কল এগ্রিগেট ফাংশন। ক্লিয়ার? সো সাম আমরা তো পাইলাম সাম। যদি বললো এটা আরো ব্রেকডাউন করব, টোটাল এমপ্লয়ি কয়জন আছে, অথবা টোটাল এমপ্লয়ি হু মেক কমিশন। সিলেক্ট কাউন্ট ফ্রম এখানে যদি বলি কাউন্ট, স্টার দিলে চলবে অথবা কোনো ফিল্ড নেম লিখলেও চলবে। আমি যদি দিই টোটাল কাউন্ট, টোটাল কয়জন আছে, 107 পিপল, 107 এমপ্লয়িজ। বা যদি বলে যে আমাকে হু ডাজ নট মেক কমিশন, তাহলে কি হবে? How many employee does not make commission? Is not, I mean, higher condition, still our structure is same. Select from where group, other group by or order by আমরা ডিসকাস করছি, গ্রুপ বাই হ্যাভিং ডিসকাস করি নাই। ফুল structure should be still same. So if I need a filter, I can put filter. So when it will calculate the count, it will exclude those filter. It will or it will include those condition or exclude those condition based on how I write. So আমি এখানে এক্সক্লুড করে ফেলতেছি যারা কমিশন মেক করে না, ওদেরকে বাদ দিই কতজন এমপ্লয়ি আছে যারা কমিশন মেক করে। ওকে, what I mistakes, null is two letter, 12. Okay, 35 people, 35 employee who make commission. And how many employee they don't make commission? 72 employee they don't make commission. সো আমি কাউন্টের মাধ্যমে এটা জানতে পারলাম। ক্যালকুলেট, আমি যাই এর পুরা পুরা ওপেন করে ডাটাবেস টেবিল ওপেন করে ওয়ান বাই ওয়ান কাউন্ট করার দরকার নাই। I have a function that help me to easily find out how many employees make money, how many employees make commission, how many employee does not make commission. So this is another aggregate function. We discuss sum, we discuss count. If we ask to say maximum salary কত, highest salary কত, এটা পুরোটা কপি করে ফেলি। বুঝা যাচ্ছে কোনো কনফিউশন? ম্যাক্স, ম্যাক্সের জন্য স্টার দরকার নাই।
সরি, ম্যাক্স এর জন্য ফিল্ডটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, নাহলে আমি কিসের বাইর করতেছি? ম্যাক্স স্যালারি, ম্যাক্স ডেট, হু ইজ দ্য এমপ্লয়ি, হু আর দ্য রিসেন্ট এমপ্লয়ি, রিসেন্ট হায়ার ডেট এমপ্লয়ি। ডেট, ডেটটাকে আমরা ম্যাক্স এর ভিতর ক্যালকুলেশন করতে পারবো। সো লেটেস্ট এমপ্লয়ি 2018 এ জয়েন করছে। ইজ ইট ট্রু? We want to test, we can test. How we can test? We already learned how we can test. I don't know you remember or not. Anyone know how? I already wrote salary descending order. Sorry, short by salary descending order. Many way you can solve your problem. So you can use the max higher date. Sorry, আমি তো স্যালারি না, আমরা হায়ার ডেট দেখতে চাচ্ছিলাম। ও স্যালারি যেহেতু বাইর করছি, স্যালারিও দেখি 24,000। ইট ওয়াজ ইট 24,000 ম্যাক্স স্যালারি? Yes, it is 24,000. Now we wanted to see who are the latest employee, 2018. So এটা শর্ট করি আমরা। শর্ট মানে অর্ডার বাই ডেট, হায়ার ডেট, ডিসেন্ডিং অর্ডার। ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে হচ্ছে যে বড় থেকে ছোটর দিকে যাবে। সো বড় বলতে যেটা লেটেস্ট ডেট, সি ইজ 2018, 2018, 2018, 2018, 17. So gradually is going down, right? All the way to bottom is the lowest one. So this is another aggregate function, or this is another multi-row function. Maximum hire date, maximum salary. Now we know what is the minimum, right? Easily we can make the minimum. Max, or you can make multiple column also. Mean, hire date, see, 2011, 2018. Max, minimum. We can do the same thing in the salary also. Mean, $24,000, 2,100, max and minimum. So these all are called aggregate function. These all are called multi-row function. Either way is fine. So another one, what is the average salary? I understood. Average salary, let me calculate. We can calculate two way. One is we can use the function, or we can manually calculate how many employees. Now, what is the total salary divided by total number of employees? So it will give the average, right? It will give average. But we have a function to use, easily get the average salary. So average salary is $6,461 sum. Is a big numbers. We will know how to padding, how to do the rounding to 2 digit. That single row function, when we will learn how to have 2 digit number, 2 decimal places. ডেসিমেলের পরে 2টা ডিজিট পর্যন্ত রাখার জন্য। এটা তো বিশাল আসি গেছে। আমরা এটাকে রাউন্ড করা যায় কিভাবে?
এটা শিখবো সিঙ্গেল রো ফাংশনের ভিতরে। সিঙ্গেল রো ফাংশন মানে ইটস রিটার্ন রো বাই রো বেসিস। ইট রিটার্ন রো বাই রো বেসিস, লাইক একটা ফাংশন আছে রাউন্ড। রাউন্ড, এখানে রাউন্ড করতে গেলে আমি যদি কিছু না দিই, এটা রাউন্ড করে ফেলবে, এটা রাউন্ড করে ফেলবে। বাট আই ক্যান মেনশন হেয়ার, এখানে 2, then it will return like this. So what was the so when you use the round, we will learn in the single row function. When you use round, if আমরা ম্যাথে এটা কিভাবে করছিলাম, লাইক এটা যদি 836 হইতো, 8367889, তখন কি হতো, বা 8312222, তখন রাউন্ড করলে কি হতো, 5 এর উপরে গেলে এক নাম্বারের দিকে যোগ হয়ে যায় না, রাউন্ড হিসাব করলে ওইটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। আরো অন্য ফাংশন আছে কল ফ্লোর। একটা আছে ফ্লোর আর একটা আছে সিলিং। সিলিং যদি দেয় তখন ওই ওইভাবে করবে, এক যোগ করবে, আর ফ্লোর যদি করে তখন যোগ করবে না, এরকম ব্যাপার আছে। ওগুলা লার্ন করবো আমরা সিঙ্গেল রো ফাংশন। এনিওয়ে, লেটস ফিনিশ দ্য এনি কোশ্চেন হেয়ার। এটা কোনো কমপ্লিকেশন মনে হচ্ছে? ইজি ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বাট ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস ইউ উইল লুজ। এখন তো আমরা এখানে জানতে পারছি টোটাল স্যালারি কত, টোটাল সাম কত। তো আমরা যদি, আমাকে যদি বলা হয় যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সাম কত, একটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে 5 জন 7 জন 3 জন 1 জন 2 জন এরকম করে এমপ্লয়ি আছে, রাইট? ইচ ডিপার্টমেন্ট কটা করে, কত করে স্যালারি, এটা কিভাবে বাইর করব? ওইটাকেও ওইটাকেও এগ্রিগেট ফাংশন দিয়ে আমরা বের করতে পারবো। খুব ইম্পর্টেন্ট। ওইখানে আম, আমাদেরকে একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ নিতে হবে। Select from employees. তাহলে আমাদের কি আছিল, আমাদের ডিপার্টমেন্ট আইডি আছে, ডিপার্টমেন্ট আইডি, কমা, then we can write sum, salary as salary, total salary। একটা এলিয়াস দিলাম আর কি, নাহলে এটা এরকম দেখাবে যদি কোনো নাম না দেন। সো হ্যাঁ, এটা দিলে কি আসবে? এটা দিলে একটা মিস্টেক হবে। সো আচ্ছা, নাম্বার 1 বলেছে HR, তাই নাই? এটা ছাড়াও এরর আসবে। নট এ সিঙ্গেল গ্রুপ ফাংশন, সিঙ্গেল গ্রুপ ফাংশন। সো এটা রিজলভ করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা গ্রুপ বাই করতে হবে। আমি যে আগে বলছিলাম গ্রুপ বাই, সো গ্রুপিং করে এটা সামটা বের করতেছি। গ্রুপিং কাকে দিয়ে করতেছি? ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট এক একটা গ্রুপ, রাইট? ডিপার্টমেন্ট দিয়ে গ্রুপ করতেছি। এই জন্য আমাকে দেখাইতে হবে যে ডিপার্টমেন্ট গ্রুপ বাই ডিপার্টমেন্ট। যে কলামটা এখানে এগ্রিগেট ফাংশনের পাশে থাকবে ওই কলামটাকে এখানে গ্রুপ বাই এর মধ্যে আনতে হবে। এটা হচ্ছে যে বেসিক রুল। এখানে এগ্রিগেট ফাংশনের সাথে যে যে কলামগুলা, যে আমি যেভাবে চাইতেছি গ্রুপ অনুযায়ী, অথবা আবার ইচ গ্রুপের ভিতরে আবার ডিফারেন্ট গ্রুপ করতেছি, এভরি গ্রুপ আই মেনশন হেয়ার, আই ওয়ান্ট টু সি দা ওয়ে রেজাল্ট, আমাকে ওইভাবে গ্রুপিং করতে হবে, এবং গ্রুপিং করতে হলে গ্রুপ বাই মেনশন করতে হবে। সো এখানে আমি ডিপার্টমেন্ট আইডি দিয়ে গ্রুপ করছি। সো ইচ ডিপার্টমেন্টের স্যালারিটা জানতে চাই আমি। ওকে, সো এটা এভাবে আসছে। আমরা এটাকে আবার একটু শর্ট করে দেখতে পারি, দেখতে সুন্দর লাগার জন্য। অর্ডার বাই, অর্ডার বাই, আমি এখানে চাইলে ডিপার্টমেন্ট আইডি লিখতে পারি,
অথবা এখানে আমি ওয়ান লিখতে পারি। ওয়ান লেখা মানে এই কলাম ওয়ান বোঝাচ্ছি। সো বাই ডিফল্ট আমি যেহেতু অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং বলি নাই, বাই ডিফল্ট স্মল থেকে বেশির দিকে গেছে। অথবা আমি এখানে চাইলে ইয়া দিতে পারি, এটা দিয়ে গ্রুপ করতে পারি আমার। এই এটা এখানেও কাজ করবে। ছোট স্যালারি থেকে বড় স্যালারি দিয়ে গেছে। অথবা আমি চাইলে এখানে ডিসেন্ডিং বসা দিলে বড় স্যালারি থেকে, তাহলে আমি জানবো যে কোন ডিপার্টমেন্ট সবচেয়ে বেশি স্যালারি পায়। সো 80 নাম্বার ডিপার্টমেন্ট মেক্স হ্যাজ মান্থলি স্যালারি এত, 50 নাম্বার ডিপার্টমেন্ট এত, 90 এত, এভাবে করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা করে গ্রুপ ওয়াইজ আমি সামেশন করতে পারছি, গ্রুপ ওয়াইজ ক্যালকুলেশন করতে পারছি। সেম জিনিস আমরা করতে পারবো। ইচ ডিপার্টমেন্টে কয়জন এমপ্লয়ি আছে, এটা কি করা যাবে? ইচ ডিপার্টমেন্টে কতজন এমপ্লয়ি আছে এটা কিভাবে বের করতে পারবো? একটু দেখি, পে অ্যাটেনশন করতেছে কিনা একটু দেখি। ইচ ডিপার্টমেন্ট, তাহলে কোন ফাংশনটা আসবে একটু আগে ডিসকাস করছি। নাম্বার গুনতে হলে কোন ফাংশনটা ইউজ করা যাবে, মাল্টি রো ফাংশনের ভিতরে বা এগ্রিগেট ফাংশনের ভিতরে? দিস ইজ কল কাউন্ট। কাউন্ট ব্র্যাকেট, ওপেন ব্র্যাকেট, ক্লোজ ব্র্যাকেট। কাউন্টটা স্টার দিলে চলবে, এটা বুঝাচ্ছে সব রো বুঝাচ্ছে। সো অর্ডার বাই ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট আইডি ট্যাক্স। নালটা উপরে আসছে 110, দুইজন এমপ্লয়ি আছে। 100 ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, 6 জন এমপ্লয়ি আছে। 80-তে 34 জন আছে। 50-এ 45 জন মানুষ আছে, আর বাকিগুলোতে অল্প বিভিন্ন রেঞ্জের এমপ্লয়ি আছে। এগুলো কাউন্ট মানি, দে আর কাউন্টিং রোস, মিনস ইচ এমপ্লয়ি ইজ ওয়ান কাউন্ট, রাইট? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা গেল। আমরা ডিসকাস করছি এগ্রিগেট ফাংশনের ভিতরে সাম, কাউন্ট, এগুলো মোস্ট কমনলি ইউজ হয়। ম্যাক্স, মিন, আমরা যদি জানতে চাই এই টেবিলের ভিতর ম্যাক্স কি আছে, মিন কি আছে, অ্যাভারেজ স্যালারি কত হবে, এই এভরিথিং অ্যাভারেজ। অন্য ক্যালকুলেশন করতে পারি অ্যাভারেজ কমিশন কত, অথবা অ্যাভারেজ বোনাস কত আসবে, এভরিথিং অল দা অ্যারিথমেটিক ক্যালকুলেশন আমরা এই ফাংশনগুলো দিয়ে করতে পারবো ইজিলি। এনি কোশ্চেন? এটা নিয়ে আরো ওয়ান ক্লাস হবে। So we'll discuss more about some other approach, some other technique, most commonly used real world, most commonly used function, most commonly used problem. আমরা সলভ করতে পারবো এই গ্রুপ বাই এবং এগ্রিগেট ফাংশন দিয়ে, এগুলো বের করা যাবে। তারপরে এনি কোশ্চেন? Everyone need to practice. Everyone need to practice every day, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, every day, every single day. So until you have, good confidence, you need to practice pretty much every day, or 3-4 days a week. Otherwise, you will lose everything. SQL is very essential for any software industry, any position. This is basic. Everybody need to have this skill set, how to write the SQL, how to deal with the database,